कार्यक्रम आरंभं कुर्मः। अद्य संभाषणा कार्यक्रम आरंभं कुर्मः। सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अस्तु, अहं किञ्चित् विलम्बेन आगतवान्, क्षम्यताम्। परन्तु अहं गूगल मीट माध्यमे स्थापितवान्। प्रथमं किञ्चित् विस्मृतवान्, जूम विषयं विस्मृत्वा अहं गूगल मीट माध्यमे आगतवान्, तत्र स्थितवान्। तत्कारणात् किञ्चित् विलम्बः अभवत्। अस्तु, क्षम्यताम्। अहं किञ्चित् नूतनप्रयोगं कर्तुं प्रयत्नं करोमि। एकवारं किञ्चित् ताडयतु। अत्र पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। हरिः ओम्। एकं निमिषम्। నమో వెంకటేశాయ. సంస్కృతం నేర్చుకుందాం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. महोदय सम्यक् न शृणोमि, एको अस्ति। వివిధ వాక్య రూపాలలో సంస్కృత భాషలో ప్రతిబింబిస్తుంది. మన భారతీయ సంస్కృతి 5000 సంవత్సరాల కంటే ముందే పరిఢవిల్లింది. కాబట్టి మన సంస్కృతి విదేశీయ సంస్కృతి సభ్యతల కంటే అతి ప్రాచీనమైనది. మన సంస్కృతి సభ్యతలు వివిధ వాంగ్మయ రూపాల్లో సంస్కృత భాషలో ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. అందుకనే సంస్కృతి సంస్కృతాశ్రిత అన్నారు. అంటే మన భారతీయ సంస్కృతి సంస్కృత భాషను ఆశ్రయించి ఉన్నది అని దీని అర్థం. ద్రవిడ భాషలను మినహాయించి మన భారతీయ భాషలన్నిటికీ కూడా మన సంస్కృత భాష కన్నతంది. ద్రవిడ భాషలైనటువంటి తెలుగు, కన్నడ, తమిళ, మలయాళాలు కూడా సంస్కృతం చేత చాలా ప్రభావితమైనవి. కాబట్టి సంస్కృతాన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల మన మాతృభాష పరిష్కృతమవుతుంది. ఈ భాషలో వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, స్మృతులు మొదలగు అనేక ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలే కాకుండా రామాయణ, మహాభారతాది అనేక ఐతిహాసిక గ్రంథాలే కాకుండా ఆయుర్వేదం, ధనుర్వేదం, శిల్పశాస్త్రము, స్థాపత్య కళ, పర్యావరణ శాస్త్రం, ప్రబంధ శాస్త్రం మొదలగు ఎన్నెన్నో విజ్ఞానాలు, శాస్త్రాలు దాగి ఉన్నాయి. కాబట్టి సంస్కృత భాష ఆధ్యాత్మిక వాంగ్మయానికే కాకుండా విజ్ఞానానికి కూడా నిధి.
ప్రపంచంలోని అన్ని భాషల కంటే కూడా సంస్కృత భాష సర్వోత్కృష్టమైన భాష అని వైదేశిక పండితులచే కూడా పొగడబడినటువంటి సంస్కృత భాషను నేర్చుకోవడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు. రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠం అని ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి మా సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం సంస్కృత భారతి ద్వారా చక్కగా వైజ్ఞానికంగా రూపొందించినటువంటి సరళ సంభాషణ బోధనా కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తుంది. రండి, సంస్కృతాన్ని సరళంగా సులభంగా నేర్చుకుందాం. ఆగచ్చంతు సరళయా రీత్యా సంస్కృత భాషాం శిక్షామహే. సంస్కృతం సర్వేభ్యः గాయంతు. సంస్కృతం పఠత సంస్కృతం వదత సంస్కృతం. జ్ఞానవైభవం వేదవాङ्मयं వేదవాङ्मयం వసతి యత్ర భవతి భావ వసతి యత్ర భావ చితం నీతిరార్జితా తత్పునయనాత్ వ్యాస కాళిదాస కవిః పఠత సంస్కృతం వదత సంస్కృతం లసతు సంస్కృతం చిరం గృహే గృహే చ పునరపి స్థానమోచితం యస్య మన్వతే వాగ్విచింతికా హి వాక్షు యస్య వీక్ష మధురతాం. అది స్త్రీలైతే ఎలా, పురుషులైతే ఎలా, వారి పేర్లు ఎలా అడగాలో తెలుసుకుందాం. మమ నామ కిరణః. మమ నామ కిరణః. భవతః నామ కిం? మమ నామ సుబ్రహ్మణ్యః. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. మమ నామ కిరణః. భవతః నామ కిం? మమ నామ ఉమామహేశ్వరః. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. ఉత్తిష్టతు. మమ నామ గురురాజः. ఉత్తమం. భవతః నామ కిం? మమ నామ మణికంఠః. ఉత్తమం. భవతః నామ కిం? మమ నామ ప్రదీపః. ఉత్తమం. మమ నామ శేషాద్రిః. ఉత్తమం. ఉత్తిష్టతు. ఉత్తిష్టతు. భవతః నామ కిం? పృచ్చతు. భవతః నామ కిం? మమ నామ శేషాద్రిః. భవతః నామ కిం? మమ నామ సుబ్రహ్మణ్యః. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. ఉత్తిష్టతు. ఉత్తిష్టతు. భవతః నామ కిం? You want kulfi ice cream or butterscotch ice cream? ఏదో ఒకటి పో. భవతః నామ కిం? మమ నామ సుబ్రహ్మణ్యః. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. ఉత్తిష్టతు. ఉత్తిష్టతు. పృచ్చతు. భవతః నామ కిం? మమ నామ శేషాద్రిః. భవతః నామ కిం? మమ నామ గురురాజः. ఉత్తమం. ఉత్తిష్టతు. భవాన్ పృచ్చతు. మమ నామ మణికంఠః. భవతః నామ కిం? మమ నామ ప్రదీపः. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. మమ నామ కిరణः. భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ పూజా. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. మమ నామ కిరణः. భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ మనస్విత. పృచ్చతు. భవత్యాః నామ కిం? భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ పూజా. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. భవత్యాః నామ కిం? పృచ్చతు. భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ ప్రీతిః. ఉత్తమం.
उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु मम नाम वागदीश्वरी भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रावणी उत्तमम् उपविशतु मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम उत्तिष्ठतु तिष्ठतु भवत्याः नाम किम्? मम नाम महती भवतः नाम किम्? मम नाम सुब्रह्मण्यः। उत्तमम् उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु भवतः नाम किम्? मम नाम मयङ्कः भवत्याः नाम किम्? मम नाम ముక్తశ్రీ వీక్షించారు కదా. నా పేరు అనటానికి సంస్కృతంలో మమ నామ అని అంటారని గుర్తుంచుకోండి. పురుషుల పేరు అడిగేటప్పుడు భవతః నామ కిం అని, స్త్రీలైతే భవత్యాహ నామ కిం అని అడగాలి. ఇవి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు. అతడు, ఆమె, అది, ఇతడు, ఈమె, ఇది మొదలైన పద ప్రయోగాల్ని, వాటిని ప్రయోగించే విధానాన్ని ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. उत्तिष्ठतु भवतः नाम किम्? मम नाम मोहितः। सः मोहितः सः मोहितः भवतः नाम किम्? मम नाम प्रदीपः। सः प्रदीपः सः प्रदीपः सः विवेकानन्दः सः विवेकानन्दः सः शास्त्री महोदयः सः शास्त्री महोदयः उत्तिष्ठतु सः मोहितः सः मोहितः सः प्रदीपः सः प्रदीपः सः शास्त्री महोदयः सः शास्त्री महोदयः सः 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 शास्त्री महोदयः उत्तमम् उत्तिष्ठतु भवतः नाम किम्? मम नाम गुरुराजः। सः गुरुराजः सः गुरुराजः उत्तिष्ठतु सः सः गुरुराजः उत्तमम् उपविशतु सः सुब्रह्मण्यः उत्तिष्ठतु कः सुब्रह्मण्यः? सः सुब्रह्मण्यः कः सुब्रह्मण्यः? सः सुब्रह्मण्यः उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु भवत्याः नाम किम्? मम नाम दीपा सा दीपा सा दीपा उपविशतु उत्तिष्ठतु भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रावणी सा श्रावणी सा श्रावणी उपविशतु सा झांसी लक्ष्मीबाई सा झांसी लक्ष्मीबाई सा झांसी लक्ष्मीबाई शांति लक्ष्मीबाई सा झांसी लक्ष्मीबाई शांति लक्ष्मीबाई उत्तिष्ठतु सा धनलक्ष्मीः सा धनलक्ष्मीः सा धनलक्ष्मीः सा धनलक्ष्मीः सा 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 धनलक्ष्मीः उत्तमम् तत् फलं तत् फलं तत् किम्? किं फलं? तत् श्वेतफलकं तत् श्वेतफलकं तत् किम्? किं श्वेतफलकं? सेबफलं तत् सेबफलं तत् किम्? उत्तमम् तत् किम्? किं सेबफलं? किं श्वेतफलकं? तत् किम्? उत्तमम् सः विवेकानन्दः सः विवेकानन्दः सः विवेकानन्दः सः विवेकानन्दः सः विवेकानन्दः एषः अब्दुल् कलामः एषः
अब्दुल कलामः सः विवेकानन्दः उत्तिष्ठतु एषः कः एषः अब्दुल कलामः कः अब्दुल कलामः एषः अब्दुल कलामः उत्तमम् सः विवेकानन्दः एषः कः एषः अम्बेड्कर् महोदयः कः अम्बेड्कर् महोदयः एषः अम्बेड्कर् महोदयः उत्तमम् उपविशतु एषः कः एषः महात्मा गान्धी महोदयः कः महात्मा गान्धी महोदयः एषः महात्मा गान्धी महोदयः उत्तमम् एषः कः एषः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः कः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः एषः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु कः एषः मयाङ्कः कः मयाङ्कः एषः मयाङ्कः उत्तमम् उपविशतु एषः अब्दुल कलाम महोदयः एषः अब्दुल कलाम महोदयः उत्तिष्ठतु एषः कः सः अब्दुल कलाम महोदयः कः अब्दुल कलाम महोदयः सः अब्दुल कलाम महोदयः एषः अब्दुल कलाम महोदयः एषः कः सः अब्दुल कलाम महोदयः उत्तमम् एषः कः एषः अम्बेड्कर् महोदयः उत्तमम् उपविशतु एषः कः एषः सुभाष चंद्र बोसः उत्तमम् कः सुभाष चंद्र बोसः एषः सुभाष चंद्र बोसः उत्तमम् उपविशतु एषः कः एषः महात्मा गांधी महोदयः कः महात्मा गांधी महोदयः एषः महात्मा गांधी महोदयः उत्तमम् उपविशतु एषः कः एषः राजेंद्र प्रसाद महोदयः उत्तमम् कः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः एषः राजेंद्र प्रसाद महोदयः उत्तमम् उपविशतु एषः कः एषः राजेंद्र प्रसाद महोदयः कः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः एषः राजेंद्र प्रसाद महोदयः उत्तमम् उपविशतु सा झांसी लक्ष्मीबाई सा झांसी लक्ष्मीबाई सा का झांसी लक्ष्मीबाई का झांसी लक्ष्मीबाई झांसी लक्ष्मीबाई एषा भारत माता एषा भारत माता एषा का एषा भारत माता का भारत माता एषा भारत माता उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु एषा भारत माता एषा भारत माता एषा का सा भारत माता एषा का सा भारत माता का भारत माता सा भारत माता उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु एषा का सा भारत माता उत्तमम् उपविशतु एषा धनलक्ष्मीः एषा का एषा धनलक्ष्मीः का धनलक्ष्मीः एषा धनलक्ष्मीः उत्तमम् उपविशतु एषा दुर्गा माता एषा का एषा दुर्गा माता उत्तमम् उपविशतु तत् गृहं तत् गृहं तत् किम् उत्तमम् एतत् किम् एतत् सेबफलम् उत्तमम् सेबफलम् उत्तमम् उपविशतु क्रीडम्
एतत् किम् एतत् क्रीडनकम् किं क्रीडनकम् एतत् क्रीडनकम् उत्तमम् उपविशतु एतत् करवस्त्रम् एतत् करवस्त्रम् एतत् किम् एतत् करवस्त्रम् किं करवस्त्रम् एतत् करवस्त्रम् उत्तमम् उपविशतु एतत् किम् एतत् पुस्तकम् किं पुस्तकम् एतत् पुस्तकम् उत्तमम् उपविशतु एतत् किम् एतत् उपनेत्रम् किम् उपनेत्रम् एतत् उपनेत्रम् उत्तमम् उपविशतु सः एषः एषा तत् एतत् एतत् पत्रम् उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु एषा चलवाणी उत्तिष्ठतु तत् भवनम् उत्तिष्ठतु सा वातानुकूली का वातानुकूली सा वातानुकूली उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु वदतु एषः चषकः कः चषकः एषः चषकः उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु एषः शेषाद्रिः कः शेषाद्रिः एषः शेषाद्रिः कः विवेकानन्दः सः विवेकानन्दः उत्तमम् कः शेषाद्री एषः शेषाद्रिः उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु वदतु एषा लेखनी उत्तिष्ठतु तत्तु किम् एतत् चित्रम् उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु वदतु सा सरस्वती का सरस्वती सा सरस्वती उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु वदतु एतत् कण्ठाभरणम् किं कण्ठाभरणम् एतत् घण्टाभरणम् ఉత్తమం అతను ఎవరు అనడానికి సహ కహ, ఆమె ఎవరు అనడానికి సాక, అది ఏమిటి అనడానికి తత్కిం, ఇతడు అనడానికి ఏషః, ఈమె అనడానికి ఏషా, ఇది అంటే ఏతత్ లాంటి పదాలు ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకున్నాం కదా, గుర్తుంచుకోండి. యం వైదికామ अत्र स्थापयामः द्वितीयं अन्ते पश्यामः इदानीम् अन्यं कार्यक्रमं पश्यामः कुर्मः स्थापयामि స్వప్న చూడు. हरि ओम् पश्यन्ति वा? हरि ओम्. Yes, sir. Yes, sir.
पश्यतु कः पश्यन्तु नष्टः शारदा कः कः वदति? पद्मावती पद्मावती भगिनी यस् पठतु। ओके नष्टः पिष्टघटः कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन दरिद्रः ब्राह्मणः वसति स्म सः भिक्षाटनेन जीवनं करोति स्म कदाचित् सः पिष्टेन पूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान् पिष्टेन पूर्णं प्राप्तवान् तं घटं नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य अज्जः उपविश्य सः तस्य अधः उपविश्य सः एकदृष्ट्या घटमेव पश्यति स्म घटमेव पश्यति स्म अर्थं किम् अवगतम् अभवत् वा? अवगतं सर् स्ववचनेन वदतु। कस्मिंश्चित् नगरे एक ब्राह्मणः अस्ति स्म सः भिक्षाटने करोति स्म एकं नगरम् आसीत् एक ब्राह्मणः आसीत् एकं नगरम् आसीत् तत्र एक ब्राह्मणः आसीत् सः दरिद्रः आसीत् सः भिक्षाटनेन जीवनं करोति पिष्टेन सः केन जीवनं करोति स्म भिक्षाटनेन जीवनं करोति स्म। सः कुत्र वसति स्म? अस्मिन् नगरे एक नगरे वसति स्म एकस्मिन् नगरे वसति स्म। एक दरिद्र ब्राह्मणः कश्चित् नगरे एकस्मिन् नगरे वसति स्म। एकस्मिन् नगरे सः कथम् आसीत्? सः भिक्षाटनेन दरिद्रः आसीत्। कथम् आसीत्? दरिद्रः आसीत्। सः कः आसीत्? कथम् आसीत्? कदाचित् सः कथम् आसीत्? दरिद्रः आसीत्। तदनन्तरं किम् अभवत्? उसका जीवन कथं जीवनं करोति स्म? सः केन जीवनं करोति स्म? भिक्षाटनेन जीवनं करोति स्म। भिक्षाटनेन किं करोति स्म? भिक्षाटनेन जीवनं करोति स्म। अस्तु। तदनन्तरं कदाचित् सः पिष्टेन पूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान्। किं प्राप्तवान्? उसका पिष्टेन पूर्णं एकं घटं प्राप्तवान्। घटं केन पूर्णम् आसीत्? घटं पिष्टेन पूर्णम् आसीत्। पिष्टेन पूर्णम् आसीत्। अस्तु। तदनन्तरं किम् अभवत्? तं घटं नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य नागदन्ते अर्थात् किम्? स्नेक् I mean teeth नागदन्ते तं घटं नागदन्ते अवलम्ब्य మనం తొట్టి అంటామే ఉట్టి అంటామే ఉట్టి ఓకే ఉట్టి అని ఉట్టిలో పెడతాం కదా మనం. ఘటం నాగదంతే అవలంబ్య తస్య అధః ఉపవిశ్య తత్ర ఉపవిశ్య సः एकदृष्ट्या घटमेव पश्यति स्म। एकदृष्ट्या अर्थात् वंस एकाग्रते एकदृष्ट्या मीन्स एकाग्रते घटमेव पश्यति स्म। अस्तु। अन्यं कोऽपि पठितुम् इच्छति वा? अन्य कोऽपि पठितुम् इच्छति वा? अन्यः
अस्तु धन्यवादः महोदय। अहं पठामि महोदय। का रम्या। भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किं? रम्या महोदय। मम रम्या। मम मम नाम रम्या। मम नाम रम्या। अहं पठामि। अहं पठामि भवती महोदय। संस्कृतेन अत्र पिष्टम् इत्युक्ते किं महोदय? पिण्डि पिष्टमर्थात् पौडर्। पिण्डि फ्लोर्। पिण्डि अस्तु अस्तु। अत्र एकदा पठामि। हा, एकदा रात्रौ सः चिन्तितवान् यदि देशे दुर्भिक्षः भवेत् तर्हि एतस्य 100 रूप्यकाणां मूल्यं भवेत्। तदा अहम् एतत् विक्रीय तेन धनेन अजद्वयं क्रेष्यामि। कालान्तरे तेन अजसमूहः एव भविष्यति। अनन्तरम् अजसमूहं विक्रीय धेनुः क्रेष्यामि। अनन्तरं ताः विक्रीय महिषीः, ताः विक्रीय अश्वान् च क्रेष्यामि। स्थापयतु। तानपि स्थापयतु। सो ततः एकदा कदा कदा तदनन्तरं ब्राह्मणः किं कृतवान्? सः चिन्तितवान् अस्ति। पुरुषः किं कृतवान्? चिन्तितवान्। कदा चिन्तितवान्? एकदा रात्रौ सः चिन्तितवान्। किं चिन्तितवान्? सः चिन्तितवान् देशे यदि दुर्भिक्षः देशे दुर्भिक्षः भवेत्। किं चिन्तितवान्? तर्हि देशे दुर्भिक्षः भवेत् इति चिन्तितवान्। प्रथमम् इति चिन्तितवान्। पिष्टपात्रं क्रयणम् इति। प्रथमं किं चिन्तितवान्? प्रथमम् इति चिन्तितवान् देशे दुर्भिक्षः भवेत् इति चिन्तितवान्। तदनन्तरं किं चिन्तितवान्? तत् पिष्टपात्रस्य विक्रयणस्य चिन्तितवान्। विक्रयणं चिन्तितवान्। तत्र पिष्टपात्रस्य विक्रयणं विषये चिन्तितवान्। विक्रयणेन किं भविष्यति? 100 रूप्यकाणां मूल्यं भवेत्। भवेत्। तत् पिष्टपात्रेण मूल्यं किं भवेत्? 100 रूप्यकाणां मूल्यं भवेत्। 100 रूप्यकाणां 100 रूप्यकाणां मूल्यं भवेत्। पिष्टपत्रेण महोदय अत्र 100 रूप्यकाणि इति उत्तरं भवेत्। 100 रूप्यकाणां मूल्यं भवेत्। 100 रूप्यकाणि भवेत् विना मूल्यं वदति चेत्। यदि मूल्यं योजयति चेत् 100 रूप्यकाणां मूल्यं भवेत्। अस्तु। अस्तु। तदनन्तरं तदा किं करोति? तदनन्तरं किं करोति? 100 रूप्यकस्य निरन्तरं चिन्तति स्म सः। एतद् विषये निरन्तरं चिन्तति स्म। तत् धनेन पुनः सः अजद्वयं क्रयणस्य चिन्तति स्म। अजद्वयं क्रेष्यामि इति चिन्तितवान्। अस्तु। अस्तु। तदनन्तरं तत् अजद्वयं समूहः भविष्यति इति चिन्तितवान्। कथं समूहः भविष्यति? अजद्वयं अजसमूहः भविष्यति। अजसमूहः अर्थात् बहवः बहवः भविष्यति। अजाः भवन्ति। बहवः अजाः भवन्ति इति चिन्तितवान्। आम् महोदय। अनन्तरं पुनः चिन्तितवान् तत् अजसमूहाः अपि
क्रयणं अजसमूहं कृत्वा अजसमूहं विक्रीय विक्रीय हा, धेनुः क्रेष्यामि क्रयणस्य क्रयणं करोमि क्रेष्यामि इति चिन्तितवान्। क्रयणं करोमि क्रेष्यामि इति चिन्तितवान्। किं कृत्वा अजिसमूहं विक्रीय अजसमूहस्य विक्रयणं कृत्वा विक्रयणं कृत्वा अजसमूहस्य विक्रयणं कृत्वा अजसमूहस्य धेनुः धेनुः क्रयणस्य क्रयणं करोमि इति चिन्तितवान्। क्रेष्यामि अर्थात् क्रयणं करोमि। अस्तु, अजसमूहं विक्रीय अर्थात् विक्रयणं कृत्वा अजसमूहं विक्रयणं कृत्वा धेनुः क्रयणं करोमि इति चिन्तितवान्। अनन्तरं ताः विक्रीय तत् धेनुः विक्रीय धेनुः एकवचनं वा द्विवचनं वा बहुवचनं वा? द्विवचनं महोदय। धेनुः द्विवचनं द्वितीया विभक्ति द्विवचनं किं भवेत्? धेनुः द्विवचनं द्वितीया विभक्ति किं भवेत्? का भवेत्? धेनवः धेनुं द्वितीया द्विवचनं सर्वदा प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति एकमेव। एकवचनं धेनुं भवेत्। द्विवचनं सर्वदा प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति एकमेव भवति। धेनं न धेनं नास्ति, धेनम् एकवचनम् अस्ति। धेने धेनुः द्विवचनम् अस्ति खलु अत्र? धेनुः धेनवः गुरुः गुरवः धेनुः धेनवः धेनवः खलु। धेनुः अर्थात् बहुवचनं खलु, बहुवचनं द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। विक्रिय धेनुः क्रियामि, द्वितीया विभक्ति बहुवचनं धेनुः। सो धेनुः विक्रीय विक्रयणं कृत्वा महिषीः द्वितीया विभक्ति बहुवचनं पुनः महिषीः द्वितीया विभक्ति बहुवचनं मीन्स गौरीः गौर्यौ गौर्यः धेनवः तत् बहुवचनं धेनवः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं धेनवः, द्वितीया विभक्ति बहुवचनं द्वितीया विभक्ति धेनुः सर सेम ही है। धेनुः बहुवचनं करेक्ट। धेनुः द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। धेनुः द्वितीया विभक्ति बहुवचनं वा? धेनुः द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। यस। द्वितीया विभक्ति द्विवचनं वा इति? बहुवचनं द्विवचनं धेनुः। सो धेनुः विक्रयणं कृत्वा महिषीः क्रयणं करोति इति चिन्तितवान् खलु? वदतु किं चिन्तितवान् वदतु। अनन्तरं ताः विक्रीय महिषीः ताः विक्रीय अश्वान् च क्रेष्यामि। अश्वान् द्वितीया विभक्ति बहुवचनं अश्वान् च क्रेष्यामि इति चिन्तितवान्। अन्य कोऽपि वक्तुं इच्छति वा? अहं पठामि महोदय। वदतु भवती का? मम नाम दुर्गा महालक्ष्मी महोदय। वदतु। नमस्कारं महोदय। वदतु। महालक्ष्मी महोदये वदतु। तान् अपि विक्रीय यथेष्टं धनं सम्पादयिष्यामि। बृहत् गृहं निर्मापयिष्यामि। तदा कश्चित् ब्राह्मणः आगत्य रूपवती
स्वकन्यां मह्यं दास्यति अनन्तरं मम अत्र स्थापयतु किं चिन्तितवान् धनं सम्पादयिष्यामि तदनन्तरम् अहं धनं सम्पादयिष्यामि बृहत् गृहमपि निर्मापयिष्यामि निर्माणं करोमि तदा खण्डक्रिया उपयोगं करोति चेत् सुलभं भवति सरलं भवति बृहत् गृहं निर्माणं करोमि निर्माणं करिष्यामि भविष्यत्कालं खलु करिष्यामि तदा कश्चित् ब्राह्मणः आगत्य रूपवती स्वकन्यां मह्यं दास्यति पुत्रीं ब्राह्मणः आगत्य पुत्रीं रूपवतीं मम कश्चित् ब्राह्मणः भवेत् विभाजनं करोतु वाक्यं तस्य ब्राह्मणः भवेत् तस्य ब्राह्मणस्य एक कन्या भवेत् एक कन्या भवेत् सः आगत्य सा रूपवती भवेत् तत् कन्या वाक्यविभाजनं कृत्वा एकैकविषयं नीत्वा वाक्यविभाजनं सरलवाक्येन रचनं करोतु एकैकविषयं नीत्वा बृहत् गृहं निर्माणयिष्यामि तदा कश्चित् ब्राह्मणः आगच्छति आगच्छेत् तस्य कन्यां रूपवती भवेत् तत् कन्यां मह्यं दास्येत् इति सः चिन्तितवान् अनन्तरं किं भवेत् अनन्तरं मम पुत्रः जनिष्यति अर्थात् जननं भविष्यति पुत्रः जनिष्यति अर्थात् किं संस्कृते वदतु जनिष्यति पुत्रः भवति जननं भविष्यति अर्थात् जननं भविष्यति जननं भविष्यति पुत्रस्य जननं भविष्यति मम पुत्रस्य जननं भविष्यति देवशर्मा इति तस्य नामकरणं करिष्यामि तस्य नामकरणं देवशर्मा पुत्रस्य नाम देवशर्मा इति नामकरणं करिष्यामि यदा सः जानुभ्यां चलितुं समर्थः भविष्यति तदा अहम् जानुभ्यां यदा सः जानुभ्यां चलितुं समर्थः भविष्यति तदा अहम् अश्वशालायां पुस्तकं पठिष्यामि अस्तु इति वदतु अर्थं किमस्ति मम पुत्रः बालकः जानुभ्यां चलति स्म चलनं करोति जानुभ्याम् अर्थात् పిల్లలు పాకుతారు కదండి మోకాల మీద अस्तु जानुभ्यां अस्तु चलनं करोति समर्थः भविष्यति तदा अहम् अश्वशालायां पुस्तकं पठिष्यामि तत्समये अहम् अश्वशालायां पुस्तकपठनं करोमि तदा देवशर्मा जानुभ्यां चलन् मम समीपम् आगन्तुम् उद्युक्तः भविष्यति
देवशर्मा का कः तस्य पुत्रः तस्य पुत्रः देवशर्मा किं करोति? देवशर्मा किं करोति? जानुभ्यां चलन् जानु तस्य समीपम् आगच्छति, आगन्तुं प्रयत्नं करोति, तस्य समीपम् आगन्तुं प्रयत्नं करोति, उद्युक्तः प्रयत्नं करोति। మాట్లాడలేదండి మీరు. హరి ఓం హరి ఓం. అక్కడ ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఉంది మహోదయ, అది మ్యూట్ చేయండి కావట్లేదు. అది మ్యూట్ చేయండి. అవి ఇంకోటి చదవండి, మ్యూట్ చేయండి లలిత్ గారు. అది చేశాను, మ్యూట్ చేసేసాను. ఇదాनीं ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా చదవ, కోపి అన్యః అన్య కోపి. महोदय अत्र अश्वशालायां किमर्थं अस्ति महोदय? अश्वशालायां पुस्तकं अश्वान् पठिष्यामि। क्रीतवान् खलु, अश्वान् क्रीतवान् अश्वशालायां सः इच्छा आसीत् अश्वशालायां किञ्चित् विश्रामं कृत्वा पठनं करोति. आं महोदय, अस्तु. అశ్వశాల అంటే గోశాల, గోశాల లాగా అశ్వశాల, గుర్రాలు పెట్టుకుంటారు. अश्वशाला अर्थात् गोशाला, तथैव यदा गोशाला तथा अश्वशाला. यत्र अश्वान् स्थापयामः सा गोशाला, सा अश्वशाला. आं महोदय, अवगतम्. पठतु. तदा तं बालं ग्रहीतुं तस्य मातरम् आज्ञापयिष्यामि. अर्थात् किम्? सः किं करोति? भार्याम् आज्ञापयति. कथम् आज्ञापयति? बालं गृह्णातु इति आज्ञापयति. बालं ग्रहीतुम् आज्ञापयति. बालं ग्रहीतुं वदतु. ग्रहीतुं तस्य मातरम् आज्ञापयति इति चिन्तयति. यदा सः मम वचनं न श्रोष्यति तदा अहं कोपेन पादप्रहारेण तां दण्डयिष्यामि. यदा सा तं वचनं न श्रोष्यति, यदा सा मम वचनं न श्रोष्यति तदा हम अर्थात् श्रवणं न करोति, श्रवणं न करिष्यति. श्रोष्यति अर्थात् श्रवणं न करिष्यति. मम भार्या न श्रवणं करिष्यति. तदा अहं कोपेन पादप्रहारेण तां कोपेन पादप्रहारेण दण्डयिष्यामि. दण्डनं करोमि. पादप्रहारेण అంటే पादप्रहार काळतोत्तट्ट. दण्डयिष्यामि. पादप्रहारेण पादस्य प्रहारेण पादप्रहारेण. ओके. पादस्य प्रहारेण, प्रहारम् अर्थात् स्ट्रैकिंग. पादस्य प्रहारेण तां दण्डयिष्यामि.
इति इति चिन्तितवान् एवं चिन्तयन् सः पादप्रहारं कृतवान् एव इति तथैव चिन्तयित्वा पादप्रहारं कृतवान् इति निद्रां एवं निद्रां चिन्तयन् पादप्रहारं कृतवान् నిద్రపోతున్నాడు हा, सः पादप्रहारं कृतवान् पादप्रहारं एव कृतवान् एव तदा किम् अभवत् पिष्टेन पूर्णं घटः पतितः भग्नं च भग्रः च बदलयु भग्नं च भग्रा नास्ति भग्नः भग्नः च भग्नः अर्थात् ब्रोकन् ब्रोकेन् अर्थात् भग्नम् अभवत् काल्तो भग्नाः तन्नाडु च भग्नः अभवत् च पिष्टेन पूर्णः घटः पिष्टघटः पूर्णघटः पतितः भग्नः च भग्नः च अभवत् अस्तु सो इति प्रयत्नं कथं कुर्मः किमपि वाक्यं नीत्वा तस्य सरलवाक्येन रचयामः कथं कुर्मः एके वाक्ये 2-3 क्रियापदानि सन्ति चेत् एकैक क्रियापदं नीत्वा एकैकवाक्यं रचयिष्यामः यदि त्वान्तं लबन्तं तुमन्तम् एतानि क्रियापदानि भवन्ति खलु सो 2 वाक्यं कर्तुं शक्नुमः तत्र 2 वाक्ये कर्तुं शक्नुमः इति अर्थः नागबन्धः इति नागबन्धः नागबन्धः किमस्ति इति वयं चिन्तितवन्तः खलु धनं सम्पादयामि नागबन्धः अर्थात् उट्टि इति नागबन्धः सो पादप्रहारणं कृतवान् अत्र पश्यतु पादप्रहारणं करोति चिन्तयति जानुभ्याम् आगच्छति जानुभ्याम् अर्थात् तदैव आगच्छति बालकः जानुभ्याम् आगच्छति इति भार्यां ग्रहीतुं आज्ञापयति राज्ञाम् आज्ञापयति बालं स्वीकरोतु इति आज्ञापयति भार्या न शृणोति तस्य वचनं न शृणोति तत्कारणात् किं करोति भार्यां ताडयति पादप्रहरणं करोति ताडयति कथं ताडयति पादेन ताडयति पादेन प्रहारं कृत्वा ताडयति तथैव चिन्तित्वा किं कृतवान् निद्रां पिष्टघटं पादप्रहारणं कृतवान् तदा किम् अभवत् पिष्टघटं भग्नम् अभवत् भग्नः अभवत् अस्तु अत्र इति पठतु अनागतवती चिन्ता असम्भव्यां अर्थात् यदि विषयं न भविष्यति तत् चिन्तयति असम्भाव्यां करोति यः सा एव पाण्डुरः सेते देवशर्मा पिता यथा इति श्लोकः श्लोकस्य अर्थमेव कथा एतस्य श्लोकस्य अर्थमेव एषा कथा पाण्डुरः मतलब पाण्डुरः सेते पाण्डुरः अस्य नाम पाण्डुरः एव पाण्डुरः सेते देवशर्मा पिता यथा पाण्डुरः अर्थात् एव सः एव पाण्डुरः सः चिन्तनं कृत्वा अर्थात्
भ्रमणेन चिन्तनं कृत्वा पाण्डुरः अर्थात् इति चिन्तयामि। सेते निद्रायां पाण्डुरः सेते तन् कृत्वा सेते निद्रां पाण्डुरः कृते देवशर्मा पिता, तस्य नाम देवशर्मा पिता, तस्य नाम देवशर्मा पिता इति वदति अत्र। देवशर्मा पिता देवशर्मा पिता यथा देवशर्मा पिता शयनं करणं समये తెలుగులో కూడా पाण्डुरः ఉంది. अर्थात् चिन्तनं करोति अर्थात् अहं चिन्तयामि तथा चिन्तनं कृत्वा इति अर्थमस्ति आगच्छति। अनागतवती चिन्ताम् असम्भाव्यां करोति यः। अनागतवती अर्थात् किमपि सम्भवं न भवति। असम्भव्याम् असम्भव्याम् अर्थात् किमपि सम्भवं न भवति। अनागतवती चिन्तामपि तथैव अर्थं सेम्। नेक्स्ट् इस् उपायेन शक्यं सर्वम् इति आगामि कक्षायां पठामः। इदानीम् अन्यं किमपि कार्यं कुर्मः। अस्तु इति स्थापयामि। नेक्स्ट् तदनन्तरं विषयम् अस्ति వెంకటేశాయ. సంస్కృతం నేర్చుకున్నాం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. మన భారతీయ సంస్కృతి మన మాతృభాష పరిష్కృతము. ఈ భాష సంభాషణ బోధన కార్యక్రమం గత భాగంలో నేర్చుకున్న సంస్కృత పాఠాన్ని మరొకసారి నెమరు వేసుకుందాం. మమ నామ కిరణ. భవతః నామ కిం? మమ నామ సుబ్రహ్మణ్యః. ఉత్తమం. ఉపవిశ. భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ పూజా. ఉత్తమం. ఉపవిశ. సః వివేకానందః. ఉత్తమం. ఉపవిశ. ఉత్తిష్టతు. వదతు. సః కుమారః. ఉత్తమం. ఉపవిశ. ఉత్తిష్టతు. సా కా? సా సరస్వతి. కా సరస్వతి? సా సరస్వతి. ఉత్తమం. ఉపవిశ. భవతి. ఉత్తిష్టతు. సా శ్రావణి. సా కా? ఏషా శ్రావణి. ఉత్తమం. ఉపవిశ. భవా. వదతు. తత్ కార్యానం. కిం కార్యానం? తత్ కార్యానం. సమీచీనం. ఉపవిశ. భవా. వదతు. ఏతత్ ఉపనేత్రం. కిం ఉపనేత్రం? ఏతత్ ఉపనేత్రం. ఉత్తమం. గత భాగంలో నేర్చుకున్న సంస్కృత పాఠాన్ని ఒకసారి నెమరు వేసుకున్నాం కదా. మరి ఈ రోజు పాఠంలోకి వెళ్దామా? సంస్కృత భాషలో నేను అనడానికి అహం అంటారు. నీవు అనడానికి పురుషులైతే భవాన్, స్త్రీలైతే భవతి అంటారు. ఈ పాఠంలో ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాం. అహం ఛాత్రః. అహం ఛాత్రః. అహం కిరణః. అహం కిరణః. అహం
अध्यापकः अहम् अध्यापकः अहं किरणः भवान् कः अहं उमामहेश्वरः भवान् कः अहं छात्रः మీరందరూ కూడా రిపీట్ చేయండి. మీరందరూ కూడా మనసులో రిపీట్ చేసుకోండి, ఉచ్చరిస్తూ ఉండండి. హరి ఓం. వింటున్నారా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. అంటున్నామండి. सैनिकः సౌండ్ రావట్లేదు సార్. సౌండ్ కావాలి ఇంకా. దేశభక్తः भवान् कः అహం ఫుల్ సౌండ్ లో ఉంది. మీ స్పీకర్లు పెంచుకోండి. किरणः अहं नर्तकी भवती का अहं नर्तकी उत्तमम् उपौ भवती का अहं गायिका भवती का अहं गायिका ఉత్తమం. వీక్షించారు కదా అహం, భవాన్, భవతి పద ప్రయోగాలు ఎలా ఉపయోగించాలో, ఆ, నా, వా పదాలు ఎందుకు ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. భవతి అహం కిరణः అహం కిరణः భవతి కా रश्मि ఉత్తమం. భవతి కా अहं रश्मि ఉత్తమం. ఉపౌ భవాన్ తిష్టతు. భవాన్ కిరణः वा आम् अहं किरणः भवति भवान् वैद्यः वा न अहं किरणः वैद्यः न भवती वदतु. भवान् वैद्यः वा न अहं किरणः వీక్షించారు కదా. ఆమ్ అంటే అవును, నా అంటే కాదు, వా అంటే అవునా అని తెలుసుకున్నాం కదా. సంస్కృతంలో అస్తి నాస్తి అంటే ఏమిటి, ఎలా ప్రయోగించాలి ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం. ధనస్యూతః అస్తి ధనస్యూతః వ్యజనం దండదీపः ధనస్యూతः అస్తి ధనం नास्ति धनम् अस्ति चषकः अस्ति चषकः चषकः नास्ति चषकः नास्ति उपनेत्रम् 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 ఉపనేత్రం నాస్తి. ఉత్తమం. వీక్షించారు కదా, అస్తి అంటే ఉంది, నాస్తి అంటే లేదు అని అర్థం. ఇప్పుడు తత్ర, అత్ర, కుత్ర, సర్వత్ర, అన్యత్ర పదాలు ఎందుకు ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సరస్వతి తత్ర, సరస్వతి తత్ర అస్తి. ఫలం తత్ర, ఫలం తత్ర అస్తి. సరస్వతి కుత్ర అస్తి? सरस्वती कुत्र अस्ति? फलं कुत्र अस्ति? उत्तमम्. विवेकानन्दः तत्र अस्ति. विवेकानन्दः तत्र अस्ति. विवेकानन्दः कुत्र अस्ति? विवेकानन्दः कुत्र अस्ति? सङ्गणकं तत्र सङ्गणकं तत्र अस्ति. सङ्गणकं कुत्र अस्ति? सङ्गणकं कुत्र अस्ति? चषकः कुत्र अस्ति? भवानी कुत्र अस्ति? तत्र अस्ति. श्वेतफलकं कुत्र अस्ति? श्वेतफलकम् अत्र अस्ति. भवति.
कुत्र अस्ति सरस्वती तत्र अस्ति अस्ति यत्र अस्ति तत्र अस्ति सुन्दर भवती उत्तिष्ठतु वदतु कार्यानं तत्र अस्ति कार्यानं कुत्र अस्ति कार्यानं तत्र अस्ति भवती तिष्ठतु फलं कुत्र अस्ति फलं तत्र अस्ति फलं कुत्र अस्ति फलं तत्र अस्ति उपविश भवती तिष्ठतु शास्त्री महोदयः कुत्र अस्ति शास्त्री महोदयः तत्र अस्ति तत्र सः अस्ति तत्र शास्त्री महोदयः अस्ति उपविश भवती उत्तिष्ठतु भगत् सिंहः कुत्र अस्ति भगत् सिंहः तत्र अस्ति कुत्र सः अस्ति तत्र भगत् सिंहः अस्ति इव सुन्दरम् उपविश भवती उत्तिष्ठतु सङ्गणकं कुत्र अस्ति सङ्गणकं तत्र अस्ति तत्र किम् अस्ति तत्र सङ्गणकयन्त्रम् अस्ति उपविश शास्त्री महोदयः तत्र अस्ति शास्त्री महोदयः तत्र अस्ति बालिका अत्र अस्ति बालिका अत्र अस्ति शास्त्री महोदयः तत्र अस्ति बालिका अत्र अस्ति लेखनी अत्र अस्ति लेखनी अत्र अस्ति उपनेत्रम् अत्र अस्ति उपनेत्रम् अत्र अस्ति श्वेतफलकम् अत्र अस्ति श्वेतफलकम् अत्र अस्ति भवान् उत्तिष्ठतु मार्जनी कुत्र अस्ति मार्जनी अत्र अस्ति मार्जनी कुत्र अस्ति मार्जनी अत्र अस्ति तत्र किमस्ति अत्र मार्जनी अस्ति उत्तमं बालिका अत्र अस्ति बालिका अत्र अस्ति बालिका कुत्र अस्ति बालिका अत्र अस्ति बालिका कुत्र अस्ति बालिका तत्र अस्ति मार्जनी कुत्र अस्ति मार्जनी अत्र अस्ति उत्तमम् उपविश भवान् उत्तिष्ठतु उपनेत्रं कुत्र अस्ति उपनेत्रम् अत्र अस्ति तत्र किमस्ति उपनेत्रम् अत्र अस्ति उत्तमम् भवान् उत्तिष्ठतु लेखनी कुत्र अस्ति लेखनी अत्र अस्ति लेखनी लेखनी अत्र अस्ति लेखनी अत्र अस्ति उपविश भवान् उत्तिष्ठतु प्रदीपः कुत्र अस्ति प्रदीपः अत्र अस्ति प्रदीपः कुत्र अस्ति प्रदीपः अत्र अस्ति उत्तमम् उपविश भवान् उत्तिष्ठतु हस्तघटी कुत्र अस्ति हस्तघटी अत्र अस्ति हस्तघटी कुत्र अस्ति हस्तघटी अत्र अस्ति उत्तमम् उपविश तत्र अत्र तत्र वायुः सर्वत्र अस्ति वायुः सर्वत्र अस्ति आकाशः सर्वत्र अस्ति आकाशः कुत्र अस्ति पृथिवी कुत्र अस्ति आकाशः कुत्र अस्ति भगवान् कुत्र अस्ति
भगवान् सर्वत्र भगवान् कुत्र अस्ति भवती उत्तिष्ठतु वदतु कालः कुत्र अस्ति कालः सर्वत्र अस्ति उत्तमम् उपविश भवती उत्तिष्ठतु वदतु ईश्वरः सर्वत्र अस्ति उत्तमम् ईश्वरः कुत्र अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति उत्तमम् उपविश भवती उत्तिष्ठतु आकाशः कुत्र अस्ति आकाशः सर्वत्र अस्ति उत्तमम् उपविश भवान् उत्तिष्ठतु वदतु प्रकाशः सर्वत्र अस्ति उत्तमम् उपविश भवान् देवः सर्वत्र अस्ति देवः कुत्र अस्ति देवः सर्वत्र अस्ति उत्तमम् उपविश भगवान् वेङ्कटेश्वरः अन्यत्र अस्ति भगवान् श्री वेङ्कटेश्वरः अन्यत्र अस्ति अमेरिका देशः अन्यत्र अस्ति भगवान् श्री वेङ्कटेश्वरः कुत्र अस्ति रैल्वे स्थानकं कुत्र अस्ति तिरुमला मन्दिरं कुत्र अस्ति पाणिपाक गणेश मन्दिरं कुत्र अस्ति माता कुत्र अस्ति कुत्र अस्ति उत्तमम् भवान् उत्तिष्ठतु वदतु मम गृहम् अन्यत्र अस्ति भवतः गृहं कुत्र अस्ति मम गृहम् अन्यत्र अस्ति उत्तमम् उपविश भवान् उत्तिष्ठतु वदतु काञ्ची कामाक्षी मन्दिरम् अन्यत्र अस्ति उत्तमम् उपविश भवान् उत्तिष्ठतु वदतु बेङ्गळूरुनगरम् अन्यत्र अस्ति बेङ्गळूरुनगरं कुत्र अस्ति बेङ्गळूरुनगरम् अन्यत्र अस्ति उत्तमम् उपविश भवान् उत्तिष्ठतु पृच्छतु भवतः पिता कुत्र अस्ति मम पिता अन्यत्र अस्ति उत्तमम् उपविश వీక్షించారు కదా తత్ర అంటే అక్కడ అత్ర అంటే ఇక్కడ కుత్ర ఎక్కడ సర్వత్ర అంటే అన్ని చోట్ల అన్యత్ర అంటే వేరొక చోట శబ్దేన వినిర్దిశంతి
ఈనాటి సంస్కృతం నేర్చుకుందాం కార్యక్రమంలో సంస్కృత పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాం. తర్వాయి భాగంలో మరో కొత్త పాఠంతో కలుసుకుందాం. తస్య నామ శాస్త్రి మహోదయ. తస్య నామ శాస్త్రి మహోదయ. ఏతస్య నామ సుభాష్ చంద్ర బోసః. ఏతస్య నామ సుభాష్ చంద్ర బోసః. ఉత్తిష్టతు. ఏతస్య నామ అబ్దుల్ కలాం మహోదయ. ఏతస్య నామ కిం? ఏతస్య నామ అబ్దుల్ కలాం మహోదయః. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. భవతి ఉత్తిష్టతు. ఏతస్య నామ అబ్దుల్ కలాం మహోదయ. ఏతస్య నామ కిం? తస్య నామ అబ్దుల్ కలాం మహోదయః. हरि ओम्. सम्यक् अस्ति वा? हरि ओम्. आं महोदय. तथैव अभ्यासं कुर्मः. इतोपि एकः विषयमस्ति, तत् आगामि कक्षायां कुर्मः. अत्र स्थापयामः. ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करभावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सत्यं वद, धर्मं चर, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः. हरिः ओम्. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. सर्वेभ्यः एतानि वीडियो कार्यक्रमाणि पश्यन्तु इति मम अभ्यर्थना. अस्तु. पुनः पुनः पश्यन्तु, तदैव अभ्यासं भविष्यति. अस्तु. इदानीं जनगणमन गीतं गायामः. सर्वेभ्यः उत्तिष्ठन्तु. ओम जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष माहे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद जय हिंद. जय श्री राम जय श्री राम. धन्यवादः. आगामि रविवासरे पुनः मिलामः. धन्यवादः. नमस्कारः. धन्यवादः महोदय. ధన్యవాదములు గురువు గారు. तदेव अभ्यासं कुर्मः. किञ्चित् किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः. चिन्ता मास्तु. त्वरितं न कुर्मः. अग्रे गच्छामः. तथैव गम्यं गम्यं गच्छामः. सम्यक् गच्छामः. క్లోజ్ చేసేదా సెషన్ మహోదయ? स्थापयामः. स्थापयामः. ललिता भगिनी.